ریئلٹی ٹرینڈز کے معزز ناظرین السلام علیکم، اور آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کو خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان رحمتوں افادیتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس بابرکت مہینے کی رحمتیں اور افادیتیں زندگی کے مختلف پہلوؤں سے واضح ہوتی ہیں۔ اس بابرکت مہینے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کے تحائف ملتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا بھرپور موقع مل جاتا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ انسان کی عبادت و ریاضت کو 70 گنا تک بڑھا دیتے ہیں اور اس پاک ذات کے اس عظیم مہینے میں اپنے بندے پر رحمت کے ساتھ ساتھ بخشش کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ تو دوستو، اس عظیم رحمت اور بخشش بھرے مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ عبادات بھی کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی رب باری تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، جو کہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ہم تندرست ہوں اور اچھی صحت کے مالک ہوں۔ جب ہم تندرست ہوں گے تو اسی تندرستی کے ساتھ ہی ہم احتیاط اور لگن کے ساتھ عبادات کر سکیں گے اور اللہ تعالیٰ کی خاص قربت حاصل کر سکیں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان غلطیوں کے بارے میں جو ہم میں سے اکثر لوگ افطار ٹائم کر بیٹھتے ہیں اور اپنی ناساز اور خراب طبیعت کے ذمہ دار خود ٹھہرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ لوگ افطاری کے وقت چند ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں اپنی صحت سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے اور اسی وجہ سے یہ عبادات اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محروم رہ جاتے ہیں۔ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے نئے آنے والے معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آئندہ آنے والی ایسی ویڈیوز آپ حضرات تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہیں۔ نمبر 1، افطار کے وقت دعا نہ کرنا۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ماں سے بھی 70 گنا زیادہ انسان سے پیار کرتا ہے۔ دوستو، اس رحیم و کریم ذات پاک کے لیے جب اس کا بندہ سارا دن بھوک و پیاس برداشت کرتا ہے اور اس کی عبادات کرتا ہے اور اسی حالت میں گناہوں سے بھی بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنی خوشی کو فرشتوں میں شیئر کرتے ہیں۔ جب بندہ افطار کے وقت مختلف اقسام کے کھانے سامنے رکھے بیٹھا ہوتا ہے مگر کھاتا نہیں، اللہ پاک فرشتوں میں ذکر کرتے ہیں اور انہیں پوچھتے ہیں یہ بندہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب، آپ کی محبت میں نہیں کھا رہا۔ تو اللہ پاک خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے بندے، میں نے تجھے معاف کیا، تو نے میری محبت میں روزہ رکھا اور گناہوں سے محفوظ رہا۔ اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مانگ میرے بندے، تو کیا مانگتا ہے؟ اور اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش و رحمت مانگنی چاہیے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ خود بندے سے فرما رہے ہوتے ہیں کہ مانگ، لیکن ہم مختلف رنگ برنگے کھانے جو سجے ہوتے ہیں اس میں مگن ہوتے ہیں اور اس قبولیت بھرے اور رحمت بھرے لمحات کو ہم گوا دیتے ہیں۔ نمبر 2، ٹھنڈا پانی پینا۔ دوستو، یہ بات بہت ہی کامن ہے اور اکثریت میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ افطار کا ٹائم ہوتے ہی ہم زیادہ تر لوگ ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں اور یہی تک نہیں بلکہ اس ٹھنڈے پانی کو ہم پیٹ بھر کر پی لیتے ہیں۔ دوستو، یہ طریقہ بہت ہی غلط اور مضر صحت ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی گرم انجن پر آپ برف والا پانی ڈال دیں تو وہ انجن خراب ہو جائے گا، جس سے آپ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ لیکن جب صحت کی بات آئے تو ہم لاپرواہ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے نقصانات آن دی سپوٹ دیکھنے کو نہیں ملتے اور بہت آہستہ آہستہ یہ انسان کی صحت کو بہت خراب کر دیتے ہیں۔ دوستو، ٹھنڈا پانی ہمارے دل کی نالیوں کو بھاری بھرکم نقصان پہنچاتا ہے جس سے انسان
आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ बढ़ता है। दोस्तों, सारा दिन रोज़ा के बाद हमारा जिस्म अंदर से गर्म हुआ होता है और उसी इंजन की मानद जो कि एक गाड़ी सारा दिन चलने पर होता है, और उसे भी फौरी ठंडा पानी देना इंतहाई खतरनाक होता है। दोस्तों, ये बात अलग है कि उसके नुकसानात फौरी रूनमा हों या कुछ वक्त लें। नाज़रीन ग्रामी, अगर देखा जाए तो हमारे इस्लाफ से भी ये बात सुनने को मिलती है कि खाना ठंडा और पानी गर्म, लेकिन हम इसके बरक्स ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम पानी ठंडा और खाना गर्म करके इस्तेमाल करते हैं, जो कि बेशुमार बीमारियों की वजह बन रहा है, और हम इसी वजह से काफ़ी परेशान भी रहते हैं और अपनी सेहत से भी हाथ धो बैठते हैं और तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। नंबर 3, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल। दोस्तों, अक्सर घरों में ये देखा जाए तो इफ्तार को पार्टी समझते हुए बहुत सी मुज़रे से चीज़ों का इस्तेमाल आम है, मसलन समोसे, पकौड़े, कचौरी वगैरह। दोस्तों, ये सब नॉर्मल हालत में खाना भी ख़तरा से खाली नहीं, पर जब हमारा मैदा सारा दिन के रोज़े से कमज़ोर हो जाता है तो आप तसव्वुर कर लें कि इसे इतने हार्ड फूड देने का क्या नुकसान होता है। नाज़रीन ग्रामी, आज की जदीद साइंस ये कहती है कि समोसे, पकौड़े, नूडल्स मतलब के फास्ट फूड नॉर्मल फूड से 70 गुना ज़्यादा मैदे की एफर्ट से हजम होता है, जिससे इंसान का निज़ामे इंहिज़ाम बुरी तरह मुतासिर होता है, और मैदा खराब होने की वजह से इंसान मुतअद्दिद बीमारियों में मुब्तला हो सकता है और उसे भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 4, पेट भर कर खाना। मौजूद नाज़रीन ग्रामी, अगर देखा जाए तो आज से सदियों पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, खाना उतना खाओ कि भूख बाकी रह जाए, मतलब कि 3 हिस्से खाना खाना चाहिए और 1 हिस्सा भूख रखनी चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा मैदे का निज़ाम यानी कि निज़ामे इंहिज़ाम दुरुस्त रहता है, जो रोज़मर्रा के काम को अच्छी तरह से सरअंजाम देने के लिए काफ़ी होता है और इंसान बीमारियों का शिकार भी नहीं होता। लेकिन आजकल हम अफ्तारी के वक़्त पेट भर कर खाना खा लेते हैं। दोस्तों, पेट भर कर खाना खाने से आप तेज़ाबियत और जिस्म की थकावट में मुब्तला हो सकते हैं, जिससे हम ना तो रोज़मर्रा के काम और इबादत कर सकते हैं, बल्कि हम बोझल सी तबीयत लिए फिरते हैं, जो कि वाकई नुकसानदेह है। मौजूद नाज़रीन ग्रामी, अब हम बात करते हैं कि इफ्तार का सही तरीका क्या है, ताकि आपकी इस्लाह हो सके और आप आइंदा अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए इन हदायत पर अमल करके अच्छी सेहत के हामिल रह सकें। दोस्तों, आखिर में ये मैं बताता चलूँ कि इफ्तार का सही तरीका क्या होता है। नाज़रीन, इफ्तार से कबल हमें चाहिए कि हम बावज़ू होकर दस्तरखान पर बैठें और दस्तरखान पर बैठने के बाद दुआ और ज़िक्र इलाही करें, और इफ्तार होने पर 1 से 3 खजूर खानी चाहिए। नमक की चुटकी भी खजूर की जगह इस्तेमाल की जा सकती है। इसके बाद आधा गिलास नीम गर्म पानी पी लें, जो कि हमारे मैदे के लिए इंतहाई ज़रूरी है और ये निज़ाम इंहिज़ाम को दोबारा अपनी दुरुस्त जगह लाने के लिए अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंसान का मैदा सारे दिन के रोज़ा की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है। इसके अलावा खजूर जो है वो हमारी हड्डियों और जिस्म की दूसरी तवानाई को भी बहाल करती है, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि इफ्तार के फ़ौरन बाद खाना ना खाएं, और अगर खाना खाएं तो उसके बाद फ़ौरन चहलकदमी ज़रूर करें, जो हमारे जिस्म और दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात की हमने इफ्तार में की जाने वाली कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं और जिसकी वजह से वो खराबी सेहत का शिकार हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आइंदा आने वाली
ایسی ویڈیوز آپ حضرات تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔